हाँ 2.15 जल्दी गाड़ी आई अंदर गाड़ी मारो जूनागढ़ नो तो वांधो नहीं में शू बावा आई है जो हाल होय तो शू थी हाँ भाई तने खबर के नहीं 15 एका 15 गाड़ी आई अंदर खबर ज है हालो रकम जो तो 1/2 mv² अला रकम वाँचो चौपड़ी क्या काढो काढो चौपड़ी दाखला गणवा चौपड़ी ने ज करवाना बधा दाखला जल्दी खोले रकम स्लो मोशन में क्या बोला मारा तो थोड़ो डांस इंडिया डांस चाले क्रोक्रोच बनी स्लो मोशन में चौपड़ी खोले 1/2 mv² इक्वल टू mgh आपेल हवे आपणे चकासवानुं छे के पारिमाणिक दृष्टिए साचुं छे खोटुं पारिमाणिक दृष्टिए तो एना माटे डाबी बाजुथी शरूआत करवानी तो डाबी बाजुए छे 1/2 mv² थोड़ा स्पीड में हालशो एटले ध्यान नहीं आपजो तो छेल्ले वात थई हती आपणे जेना पारिमाणिक सूत्र लखवाना होय एने चौरस काउंस में लखवानुं बाकीनो कचरो काढी नाखवानो 1/2 निकली जाए तो m इंटू v² मूको पारिमाणिक सूत्र हवे ध्यान थी दर वखते संज्ञा पर विश्वास नहीं करवानो संज्ञा तो दर वखते बदलाशे नाम एना तो ये रकम में जोवानो एम एटले शुं कीधेलुं छे दर कीधुं छे एटले ज एम एटले मोटा भागना विद्यार्थी मैं कीधुं एम मीटर समझी बेसे छे पण मीटर एकम छे राशि नथी एटले वांचवानी रकम एम एटले एमने कीधेलुं छे पदार्थनुं दळ तो दळ माटे पारिमाणिक सूत्र m1 l1 के t1 m1 एटले आनी जग्याए मूकशुं आपणे m1 आ ध्यान राखजो अहींया एक ज जग्याए भूल पड़शे बाकी क्यांय नहीं वेग तो वेग v एटले वेग ज कीधेलो वेगनो तो आपणे याद राखवानुं कीधुं छे m0 l1 t-1 पण एनो शुं छे वर्ग वर्ग अंदर आप दो m1 m0 l2 t-2 आधार सरखो घातांकनो करीए सरवाळो तो 1 + 0 एटले 1 l2 t-2 आ मळी गई आपणे डाबी बाजू हवे आपणे मेळवशुं जमणी बाजुनुं पारिमाणिक सूत्र तो जमणी बाजुए छे mgh आमांथी कोना कोना लखवाना छे तो के 3 ना तो 3 काउंस में मूकी दईए m g અને h तो खबर होवा छतां आपणे रकम में जोवानुं m एटले दळ छे दळनुं m1 g एटले एमने कीधेलुं छे गुरुत्व प्रवेग भले गुरुत्व होय छे तो प्रवेग ने प्रवेगनुं तो आपणे याद रखाव्युं छे m0 l1 h तो h छे ऊंचाई ऊंचाई शेमां होय किलोग्राम मीटर के सेकंड मीटर एटले शुं लखाय mlt l1 आवे ने तो h नी जग्याए आवशे l1 आधार सरखो घातांकनो करता जाओ सरवाळो m नी 1 + 0 1 l नी 1 + 1 અને t-2 तो m1 l2 t-2 बोलो डाबी बाजू जेवुं आई गयुं तो एनो मीनिंग समीकरण पारिमाणिक दृष्टिए यथार्थ छे तो डाबा बराबर जभा तेथी समीकरण साचुं गणाय एना पछीनुं उदाहरण तो आवा 5 समीकरण आप्या जो उदाहरण नंबर 16 में 5 चकासवाना छे आपणे अने लखवानी सिस्टम मारा जेम ज कोई कापकूप नहीं पहलू समीकरण
તો k બરાબર છે m² v⁵. ડાબી બાજુથી ચાલુ કરવાનું તો ડાબી બાજુએ 5 એ 5 સમીકરણમાં k છે તો 5 એ 5 વખત આપણે આવું લખશું. પછી તમે બીજું સમીકરણ ચકાસવા બેસો ને ડાબી બાજુ ન લખો નહીં હાલે. 5 એ 5 માં લખવાનું છે. ડાબી બાજુ k એટલે ગતિ ઉર્જા. ઉર્જાનું 112 122 એટલે m1 L2 T-2. અને હવે જમણી બાજુ ચકાસીએ તો m² v⁵ m² v⁵. બેના લખવાના આપણે તો મૂકીએ પારિમાણિક સૂત્ર. m1 પણ એની કેટલી ઘાત 2. વેગનું m0 L1 T-1 પણ કેટલી ઘાત 3. ઘાત અંદર આપ દો. m2 m0 L3 T-3 ઘાતાંક અંદર આપી અને આધાર સરખો ઘાતાંકનો કરો સરવાળો તો m ની થઈ જશે 2 + 0 એટલે 2 L3 અને T-3. બોલો ડાબી બાજુ જેવું મળ્યું નહીં. તો એનો મિનિંગ કે ડાબાને જભો થતો નથી એટલે ડાબી અને જમણી બાજુ સરખી નથી. તો એનો મિનિંગ આ સમીકરણ ખોટું છે. તો આવા 5 આપેલા. હવે બીજું જુઓ. બીજું શું કીધું? k બરાબર 1/2 mv². તો લખવામાં કોપી ખાલી તમારે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ કહી દેવાનું છે. ડાબી બાજુએ તમારે લખવાનું ફરજિયાત. ઉપર આ જ રીતે લખવાનું. ઉપર સમીકરણ લખજો, નીચે k બરાબર m1 L2 T-2 લખશું અને જમણી બાજુ 1/2 mv². તો ડાબી જમણી બાજુ હરખી આવશે ને હવે. તો એનો મિનિંગ જબો થયો. ડાબી અને જમણી બાજુ હરખી. બરાબર. તો યથાર્થ છે. એટલે બીજું સમીકરણ. પછી આગળ ધીમે ધીમે વધતા જજો. હું ગણાવીશ, ઉતાવળ કરતા નહીં લખવા દરમિયાન. લખનામાં તો લાઈવ આવે 15 મિનિટનો વિડીયો. વાહ વાહ વાહ. હાથ જોઈ લઈ કાલ. ત્રીજું સમીકરણ k બરાબર ma યથાર્થ નહીં આવે. કેટલા થઈ ગયો? વાહ 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 વાહ. ઠીક, વાંધો નહીં. હાલો, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ વાળા છે ને જી, વાંધો નહીં. હું અહીંયા લખતો જાઉં છું, તમે જોતા જજો. એટલે ટૂંકમાં તાળો મેળવી લેજો, બીજું કંઈ નહીં. તો ત્રીજા પ્રશ્નમાં છે k બરાબર ma. તો k એટલે ગતિ ઉર્જા એ તો 122. જમણી બાજુ ma તો m a આવું આવે. તો m1 પ્રવેગનું m0 L1 T-2. તો આ મળે છે m1 L1 T-2. જે ધ્યાનથી જુઓ ડાબી બાજુ જેવું નથી. આ 112 એટલે બળ મળ્યું અને આ 122 એટલે ઉર્જા. તો નો સરખામણી થાય. એટલે ડાબા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જબા. તો આ સમીકરણ પણ સાચું નથી. પછી વળી પાછો ચોથો. તો ચોથો આવી રહ્યો. આ ચોથો. શું તો ના શું ચાલુ તકલીફ પડે કઈ? ચોથો પ્રશ્ન આ છે 3/16. તો ડાબી બાજુ આવડું અને જમણી બાજુ
3/16 તો એને ક્યાં આપણે લખવી અમથું mv². આને આ સમીકરણ સાચું પણ કૌંસમાં લખજો, પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે. આ સમીકરણ છે એ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે 122 પણ ગતિ ઉર્જાનું સાચું સમીકરણ આ નથી. ગતિ ઉર્જાનું સાચું તો 1/2 mv² જ છે. એનું સાચું સમીકરણ નથી જે ચેપ્ટર 6 માં આપણે મેળવશું. બરોબર, એટલે આ લખવાનું સમીકરણ સાચું પણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે. અને છેલ્લામાં કે બરાબર 1/2 mv² વત્તા ma, તો ડાબી બાજુ ફિક્સ કે 122 અને જમણી બાજુએ 1/2 mv² પ્લસ ma. તો mv² વત્તા ma દરેકના પારિમાણિક સૂત્ર મૂકો. m1 વેગનો m0 L1 t-1 એનો વર્ગ વત્તા m1 પ્રવેગનું m0 L1 t-2. m1 ઘાતાંક અંદર આપ દો m0 L2 t-2. આ બની જશે m1 L1 t-2. તો આ m1 L2 t-2 વત્તા m1 L1 t-2. બોલો, આ શક્ય છે? અલગ અલગ રાશિઓના સરવાળા થાય જ નહીં. ગઈકાલે છાક વડો અહીંયા દોડ્યો હતો, 2 મીટર કોથમી માગી એમાંથી. એટલે અલગ અલગ રાશિનો સરવાળો તો શક્ય જ નથી, જબ્બો થવાની વાત જ નથી. બરાબર, આ વસ્તુ અશક્ય થઈ પૂર્ણ. જે બાળકને બાકી હોય ઝડપથી આને લખી લો. જે બાળકોને પતી ગયું હોય એ સ્વાધ્યાયનો 2.14 છે એની રકમ વાંચીને વિચારજો શાંતિથી. સ્વાધ્યાયનો 2.14 બાકી હોય ઝડપથી લખી લો. હવે જે પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચા અને ખોટા દાખલાઓ જે છે એ ગુજરાત બોર્ડમાં આ પ્રકારના આવે, સિમ્પલ સાદા સમીકરણ. અને JEE-માં ત્રિકોણમિતીય વિધેયવાળા આવે. એમાં તમને આપેલા છે એ JEE-ને લગતો જ MCQ છે. એમાં ત્રિકોણમિતીય વિધેય આપે અને પૂછે કે ચકાસો સમીકરણ સાચું છે કે ખોટું. તો આપણે કે વૈજ્ઞાનિક તો છે ને પ્રયોગ કરવા જવાનો, હાલો ગુલેલ લઈને ઉપડવી, અખતરા કરવા. આપણે પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ જ ચકાસવાનું થાય. સાચું હોય તો ઠીક છે, નહીંતર કંઈ જબ્બો નથી થતો. જો એક હું સોલ્વ કરાવીશ, 1 ને 2 કરાવીશ, બાકીના 2 તમારે કરવાના. એટલે ધ્યાનથી સમજજો. જ્યાં ખબર ન પડે અહીંયા પૂરું થાય પછી પૂછજો. વચ્ચે અસર શાંતિ. તો આવા દાખલાની અંદર મેં કીધું એમ ક્યારેય સંજ્ઞા ઉપર ભરોસો નહીં કરવાનો. બરાબર, એ તો દાખલે કાચિંડાની જેમ બદલાઈ જશે. હમણાં ખબર પડશે જોઈ. તો પહેલાં એક સંજ્ઞા આપેલી છે વાય. તો વાય એટલે કોણ છે? રકમ વાંચીને કહો તો મને. અરે વાયનું નામ શું છે? સ્થાનાંતર. એમને દાખલામાં પહેલી જ લાઈનમાં લખીને આપ્યું છે કે એક મુદ્રણ ગતિ કરતો કણ એના સ્થાનાંતરના સમીકરણ નીચે મુજબ છે. એટલે વાય એટલે સ્થાનાંતર છે. ડાબી બાજુ ફિક્સ થઈ ગઈ, સ્થાનાંતર. હવે દરેકના પારિમાણિક સૂત્ર આપણે લખતા જઈએ. સ્થાનાંતર શેમાં મપાય? એમ, એલ કે ટી? એલમાં. તો સ્થાનાંતરનું પારિમાણિક સૂત્ર L1.
ચાલો આ વસ્તુ ક્લિયર, સ્થાનાંતરનું L. ત્યાર પછી બીજી સંજ્ઞા છે એ, તો એના વિશે એમને દાખલો પૂરો થાય, 4 સમીકરણ પૂરા થાય ને પછી કાઉન્સમાં લખીને આપ્યું. જો મહત્તમ સ્થાનાંતર એ એટલે છે મહત્તમ સ્થાનાંતર, ટૂંકમાં તો સ્થાનાંતર કે નહીં, તો એનું પારિમાણિક સૂત્ર L1. ત્યાર પછી V, તો V એટલે કણની ઝડપ, કારણ કે ફિઝિક્સમાં V એટલે કદ એ થાય ને, વોલ્યુમ V, પણ એમને ઝડપ, તો ઝડપ એટલે વેગ, વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર યાદ રખાયું છે m0 L1 t-1, આ ઝડપ. એના પછી છે સ્મોલ t, કેપિટલ T એ છે પણ સમીકરણમાં સ્મોલ t આપેલું હોય. સ્મોલ t એટલે શું હોય? સમય. તો સમયનું પારિમાણિક સૂત્ર હોય t1. 0 વાળા આપણે એટલે નહીં લખીએ કારણ કે લેન્થી થઈ જશે, મોટા બનશે પારિમાણિક સૂત્ર, એટલે આવા દાખલામાં આપણે 0 વાળા નહીં લખીએ. હા, જેમાં આવતું હોય, જે યાદ રખાયું હોય એમાં લખો, વાંધો નહીં. પછી t એટલે છે આવર્તકાળ, અને આવર્તકાળ એટલે સમય જ થાય ને, એક ભ્રમણ પૂરું કરવા માટે લાગતો સમય, તો t1 એટલે કાચિંડા જેવું આવડું. આજો આગળના દાખલાઓમાં આપણે એ એટલે શું લેતા હતા? પ્રવેગ. આમાં બદલાઈ ગયું. એટલે રકમમાં જે સંજ્ઞા, એ તો રકમ છે, રકમ તો ગમે એ કે, રકમ તો h ને હાથી કે ને h ને ઊંચાઈ કે, દેખીતી વસ્તુ. ભાઈ હાથી કીધું હોય પછી એમ પણ લેવું પડે આપણે, અને ઊંચાઈ કીધું હોય તો L1 લેવું પડે, એ એના ઉપર આધારિત છે. એટલે રાશિનું નામ તો ગમે એ આપશે એ લોકો. એટલે રાશિ વાંચીને પારિમાણિક સૂત્ર વ્યવસ્થિત નક્કી કરવા, આ જ મહત્વનું છે આપણા માટે. અહીંયા 50% દાખલો સોલ્વ થઈ ગયો કે હવે તો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ પારિમાણિક સૂત્ર મૂકીને ખાલી જોવાનું છે, ચેક કરવાનું છે. તો પહેલું સમીકરણ y બરાબર a sin 2 સ્મોલ t ના છેદમાં કેપિટલ T. બીજી એક રીત, જ્યારે વિધેય આપેલું હોય અને વિધેયની બાજુમાં કંઈક પદ આપેલું હોય ને તો એ ખૂણો જ હોય હંમેશા. sin 30, sin 45, cos 30, 45, sin એવી રીતે. તો આ હંમેશા ખૂણો ઇન્ડિકેટ કરે. તો ખૂણાને છે ને કાઉન્સમાં દર્શાવે, જેનાથી પારિમાણિક સૂત્રો લખતી વખતે તકલીફ ન પડે. મેં કીધું એમ અગાઉ, એ કોમ્પ્યુટર છે એટલે એ એક લાઇનમાં છાપશે, આપણે એવું નથી કરવાનું. આપણે આ જ રીતે ખૂણો આપેલો ને એટલે કાઉન્સ કરી નાખવાનું, બરાબર. તો તમારે ચોપડીમાંય તે કાઉન્સ કરી નાખો, 4 4માં વિધેયની બાજુમાં આવું બધું લખીને આપ્યું હશે, અજીબો ગરીબ કેટલું, એમાં કાઉન્સ કરી નાખવાના, જેથી વાંચતી વખતે ખબર પડે કે એ ખૂણો છે. અને ખૂણો પરિમાણ રહિત હોય, ખૂણો કિલોગ્રામમાં જોયો કોઈ, એટલે એ પરિમાણ રહિત આવશે. હવે ચેક કરી, પહેલા ડાબી બાજુ, અહીં ધ્યાન આપજો. હવે સોલ્યુશન ચાલુ. આ તો રકમ જ લખીએ આપણે. ડાબી બાજુએ છે y, તો y નું પારિમાણિક સૂત્ર લખવાનું, એટલે કાઉન્સમાં લખી નાખ્યું. એનું શું છે? L1. તો ચારેય સમીકરણમાં જેમ હમણાં ઓલા ગતિ ઉર્જામાં કેમ ડાબી બાજુ ફિક્સ હતી, એવી રીતે આમાં ચારેયમાં ડાબી બાજુ ફિક્સ L1. જમણી બાજુ ચેક કરવાનું, જમણી બાજુ ધ્યાનથી સમજજો. તો જમણી બાજુ એ છે a sin 2 t છેદમાં કેપિટલ T. હવે જે ચોરસ કાઉન્સ વાળી રીત રહી ને હવે કામમાં આવશે. અત્યાર સુધી તો ઠીક કામમાં આવતી હતી, 1/2 કાઢી નાખતા હતા, 3/16 કાઢી નાખતા હતા. હવે બહુ મહત્વનું કામમાં આવશે. તો એ કાઉન્સવાળી રીત આપણને શું કહે છે કે જેના પારિમાણિક સૂત્ર તમારે લખવાના હોય ને એને કાઉન્સમાં લખો, બાકીનો કચરો જવાનો. તો ચેક કરતા જઈએ કોના લખશું, તો અહીંયા લખેલા એ બધા એને લખવા, બાકીના ના નહીં. તો એનું પારિમાણિક સૂત્ર લખવાનું છે, તો એને કાઉન્સમાં લખો. ગુણ્યા
સાઇનનું કંઈ આવવાનું નથી, તો વિધેય છે. 2π, તો 2π તો સંખ્યા છે, એનું કંઈ ન આવે. t, તો t નું આવશે, એટલે સ્મોલ t, અને છેદમાં કેપિટલ T એનું આવશે, તો કેપિટલ T. આ બોલો 17 સિંગામાંથી મીંદડી બને નાખી. આને જોઈને ભલભલા મૂકી દે એ કે માંડ સાઈન વિધેય કોસ વિધેય માથા ગોટું કરીને આવે નથી જવા તો ભલે 4 માર્ક જાય. આવડું ગમે એવડું મોટું સમીકરણ નું આપેલું હોય તમને, પારિમાણિક સૂત્ર બધાના ન લખવાના હોય, અમુક પદ ના જ આવે, એ આપણે નક્કી કરવાના જે રકમમાં કીધેલા હોય ને. હવે મૂકવા માંડી દરેક, તો a ની જગ્યાએ L1 ગુણ્યા t ની જગ્યાએ T1 છેદમાં T1, તો આ બે ઉડી જાય કે નહીં, T1 અથવા તો આ T1 ને તમે અંશમાં લઈ આવો તો -1 +1 -1 0, કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે 1, તો અહીંયા વધે છે L1. બોલો ડાબી બાજુ જેવું થયું કે નહીં, એટલે કે સમીકરણ યથાર્થ છે. તો ડાબા બરાબર જબા, તેથી આ સમીકરણ યથાર્થ ગણાય અથવા સાચું ગણાય. આ રીતે આવશે. હજી એક સોલ્વ કરાવો. સી અને ડી તમારે કરવાના છે, એટલે ઉતાવળ ન કરો. બીજો પ્રશ્ન બી. શું આપેલું બીમાં? a sin v × t આવું આપેલું. તો ડાબી બાજુ ફિક્સ હમણાંની જેમ જ, ડાબી સાઈડ છે y, એટલે કે L1, અને જમણી બાજુ તો a sin v × t આવું છે. હવે આમાંથી કોના પારિમાણિક સૂત્ર આપણે લખશું? તો a નું લખશું, v નું પણ લખશું, છેદમાં આવે નહીં, સ્થાન નહીં ફેરવવાના, જે સ્થાને હોય એ જ સ્થાને મૂકવાના. આમાં જો છેદમાં હતો અહીંયા, તો અહીંયા મૂક્યું, એના પછી આપણે આડાવડા નથી કરવાના, સ્થાન એમના મૂકીએ. પારિમાણિક સૂત્ર a નું L1, v નું m0 L1 t-1, અને t નું t1. તો m વાળું પહેલાં લખી, m0 જ છે. l ની કેટલી થઈ જશે? 1 + 1 2, અને t ની -1 + 1 તો 0, એટલે કે ખાલી વધે છે L2. થયું ડાબી બાજુ? નહીં. તો ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ આવતું નથી, તો આ સમીકરણ ખોટું છે. બીજી એક સૂચના, અમુક જગ્યાએ આવું જોવા મળશે, અહીં ધ્યાન આપો 1 મિનિટ પછી લખો. L1 છેદમાં T1 ગુણ્યા T1 છેદમાં L1 આવી આવશે. તો ઉડી જાય કે નહીં બધું? આ L1 T1 બધું ઉડી ગયું. તો આવા કેસમાં શું કરવાનું? તો લખવાનું M0 L0 T0 આ ઉડાડ્યા, બાકી આને તમે ઉપર લઈ આવો તો T1 - 1 T ની 0, L1 - 1 L ની 0, અને M0. આને કહેવાય પરિમાણ રહિત બાજુ. એટલે સંખ્યા મળે, કિંમત મળે, પણ એકમ ન મળે પાછળ, પરિમાણ રહિત કહેવાય. એટલે જ્યારે આવું કંઈક મળે ને તો આવું લખવાનું. બરોબર? મંડી પડો, યા હોમ કરીને કૂદી પડો. આ બધું વાતું નહીં. અને જેને પૂરું થઈ ગયું હોય એ 15મો વાંચજો શાંતિથી, બરોબર? અને બાકીના જેને પૂરું ન થયું એ બોર્ડમાંથી જોઈને લખવા માંડજો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે y બરાબર, નો ખબર પડે તમે તાર ધ્યાન આપજો, ભણાવું છું. y બરાબર શું છે? a ના છેદમાં t sin t ના છેદમાં a. સ્મોલ t છે કેપિટલ? અહીંયા sin t ના છેદમાં a આવું છે. તો ડાબી બાજુથી શરૂઆત કરીએ. ફિક્સ
વાય તો L1 અને જમણી બાજુ A/T sin T/A. હવે આમાંથી બધાયના નથી લખવાના આપણે. પારિમાણિક સૂત્ર કોના કોના છે તો કે A છેદમાં T ગુણ્યા સમય T અને છેદમાં A. હવે ધ્યાન રાખજો, અમુક સીધા અહીંથી ઉડાડવા માંડે કે T અને T ગયા A અને આ બે નો ઉડે. આ કુલ સમય છે અને આ આવર્તકાળ છે જેના વિશે આપણે અગાઉ લખાવેલું ઉદાહરણ નંબર 12.12 ગણ્યું હતું ને T બરાબર 2π√L/G ત્યારે, બરાબર. એટલે આ બે નો ઉડે. પારિમાણિક સૂત્ર મૂકો પછી ઉડે. તો આનું L1 આનું T1 ગુણ્યા T1 L1. હવે ઉડી જાય, વચ્ચે ગુણાકાર છે એટલે. તો આ કેન્સલ, આ કેન્સલ. તો આવું આવ્યું. આને કહેવાય પરિમાણ રહિત. હમણાં કીધું તો એમ. એટલે આવડું આ M0 L0 T0 પરિમાણ રહિત. એટલે કે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સમાન નથી, એટલે કે સમીકરણ યથાર્થ નથી અથવા ખોટું છે. અને છેલ્લું y બરાબર √2a કૌંસમાં sin 2πt/T પ્લસ cos 2πt/T આવું આપે. અમુક આને લખવામાં ભૂલ કરે છે. આ કાઉન્સ કરવાનો મોટો કાઉન્સ. આ √2a રહ્યું ને એ સાઇન સાથે ગુણાકારમાં છે અને કોસ સાથે ગુણાકારમાં છે. એ કાઉન્સ કરવો પડે. જો કાઉન્સ ન કરો તો આવું થાય. આ અર્થનો અનર્થ થયો. √2a ખાલી આની યાર જ ગુણાકારમાં આવ્યું, વચ્ચે પ્લસ થઈ ગયું તો ન હાલે. એટલે √2a બે સાથે ગુણાકારમાં હોવાથી આ કરવું પડે. અને હવે પારિમાણિક રીતે ચકાસી તો ડાબી બાજુએ છે y યાની L1 અને જમણી બાજુએ √2a. તો મોટું સમીકરણ cos 2πt/T. હવે જેના જેના પારિમાણિક સૂત્ર લખવાના છે માત્ર એને કાઉન્સમાં મૂકો, બાકીનું જવા દો. તો a નું લખવાનું છે, પછી કાઉન્સ કરો. સાઇનનું નહીં, 2π નું નહીં, સ્મોલ t નું આવશે છેદમાં કેપિટલ T નું પણ આવશે પ્લસ સ્મોલ t છેદમાં કેપિટલ T. મૂકો પારિમાણિક સૂત્ર L1 T1 ના છેદમાં T1 વત્તા T1 ના છેદમાં T1. તો બે ઉડી જાય એટલે એને લખાય આવું જો L1 કૌંસમાં t ની 0 ઘાત વત્તા t ની 0, કારણ કે ઉડી જાય એટલે એ ઉપર જ જાય છે 1 - 1 0, એટલે t ની 0 વત્તા t ની 0 તો એ પોતે ને પોતે આવે ને. સરવાળામાં શું કીધું તો આપણે બે સમાન સરવાળામાં હોય તો એ પોતે ને પોતે મળે, એટલે મળશે L1 t ની 0 કોઈ પણ ની 0 ઘાત એટલે 1, તો આ મળ્યું L1 જે ડાબી બાજુ જેવું છે. તેથી ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સમાન મળે છે, એટલે કે આ સમીકરણ યથાર્થ ગણાય, સાચું ગણાય. બરાબર, આ લખ નાખો. પછી 15મો અને 25મો
બે રીતના છે. વિચાર